గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెల్కమ్ టు రాజ్ న్యూస్. నేను శాలిని. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. లైవ్ లో చూద్దాం. That one man dedicated commission should be appointed. 10వ తేదీ అక్టోబర్లో వన్ మ్యాన్ కమిషన్ was appointed, headed by retired Judge Justice Shamim Akhtar. February 3, the committee submitted the report. February 9, next day, within 24 hours, the cabinet approved, the papers were laid on the floor of the house. The entire process after the pronouncement of judgment was completed within 6 months. Dedicated commission ku terms of reference ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. The commission has interacted with more than 8,000 individuals. The commission has received about 8,693 representations. The commission submitted a report consisting of 199 pages. The entire committee recommendations were based on the essence of Supreme Court judgment. And the government in toto has accepted except one recommendation called the creamy layer. The observations of the commission with regard to the judgment of the Supreme Court Adhyaksha is chala mukhyam Adhyaksha. The Honorable Apex Court considers socio-economic realities faced by different groups, specified communities within the scheduled caste, and acknowledge that these realities warrant differential treatment. Differential treatment. These most backward communities which have been at the disadvantageous position need differential treatment. The Honorable Supreme Court emphasized that one size fits all approach. Chala goppaga cheppindi Supreme Court. One size fits all approach. One size fits all. That approach to reservation often results in inequitable distribution of benefits. One size fits all. దానికి నిర్వచనం చెప్పింది అధ్యక్ష. The Honorable Supreme Court also worded note of caution. The Honorable Supreme Court also worded a note of caution that any misuse of the process can be subjected to judicial review. Any misuse of the process can be subjected to judicial review, which acts as a robust check against political manipulations. ఎలాంటి రాజకీయ నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా సుప్రీంకోర్టుకు అథారిటీ ఉన్నది. మీరే నిర్ణయం తీసుకున్నా వీ హ్యావ్ ద పవర్ టు go for a judicial review. The preferential treatment is nothing but, what is the definition of preferential treatment? The preferential treatment is nothing but aimed at ensuring social justice and equitable distribution of benefits among all the subjects, all the groups. ప్రధానంగా సుప్రీంకోర్టు అన్న విషయాలు అధ్యక్ష కమిషన్ చెప్తున్నది. The scheduled castes are not homogeneous. They are heterogeneous. The subclassification within the SCs does not violate Article 14, Article 341. The court emphasized that while states can implement subclassification, categorization must be based on empirical data. Entire categorization process should be based on empirical data. So what is the empirical data? What is the definition of empirical data? జనాభా, అక్షరాస్యత, వృత్తులు, ఉద్యోగాలు, ఆర్థిక స్థితిగతులు, సోషల్ కండిషన్. సో ప్రధానంగా వర్గీకరణ, categorization or classification is based on empirical data. And preferential treatment which means protecting, giving more leverage to the most backward communities among the Dalits, among the SCs. The major recommendation of the commission, it is based on 2011 census. The population 52,17,768.
The communities, 59 communities. ఇది ఒక ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుంది. Why not 2 groups? Why not 4 groups? Why 3? It is not practically what the commission has said. It is not practically to classify scheduled castes into 2 groups due to social, economic conditions and historical background. Dividing the Sikh community into 2 groups, this again result in developed and underdeveloped, will lead to imbalances and inequalities. అదే రకంగా according to empirical data, there are no difference among the scheduled castes at the level of group 4. At the level of group 4, not much of empirical data is there to create into 4 groups. Therefore, the commission recommended 3 group classification, group 1, group 2 and group 3. This will achieve equitable resource distribution and social justice. అధ్యక్ష, 3 గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేయడం. గ్రూప్ 1, most socially, economically and educationally disadvantaged. Most socially, economically and educationally disadvantaged, overlooked communities or the castes. ఎన్ని కమ్యూనిటీస్, ఎన్ని కాస్ట్లు? 15 కాస్ట్లు. జనాభా ఎంత? 1,71,625. Percent of reservation is 1%. The original reservation to this community should be 0.45 to 5% if it is proportionate to the population. But the reservation has been given to the tune of 1%. Means 0.5% additional reservation has been given to group 1, which is Vesuluvat, preferential treatment. More scope to this community to grow. The most backward communities ఇందులో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. గ్రూప్ 2, moderately benefited castes. 18 communities with a population of 32,74,377, 9% reservation. Group 3, మెరుగైన ప్రయోజనాలు పొందిన కులాలు అధ్యక్ష. 66, పాపులేషన్ 17,71,766, 5% రిజర్వేషన్. Recruitment, preferential approach. Vacancies notified and unfilled in group 1 should be filled by group 2. Vacancies unfilled in group 2 should be filled by group 3. Roster points fixed for SC communities. Creamy layer recommended. Government decisions దగ్గర 4/2/2020లో cabinet approved the recommendation related to classification, categorized into 3 groups. Cabinet rejected the creamy layer. Telangana has 59 SC communities, population of 52,17,768. But the categorization has affected only 1,78,914. The categorization has affected not the entire SC communities or 59 communities, not the 52 lakhs and odd population. It has affected only 1,78,914 among the SCs, and the group is 24 communities plus a newly added 2 communities. Those are Vulvan and Yatala, which were added in 2002. So, ఈ వర్గీకరణ అనేది ఎంత జనాభాకి ఎఫెక్ట్ అయింది అంటే 52 లక్షలు కాదు, 1,78,914. ఎంత పర్సెంటేజు? 3.43%. 3.43%. The population 1,78,000, and the communities affected are the old communities in the erstwhile the list 24 plus the 2 communities which were added in 2002, Yatala and Vulvan అధ్యక్ష. మనకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఆనాడు రామచంద్రరావు గారి రాజు గారి జస్టిస్ రామచంద్రరాజు గారి
గ్రూప్లో రెల్లి అండ్ అదర్ కమ్యూనిటీస్. ఆనాటి జనాభా కమ్యూనిటీస్ది ఏ గ్రూప్లో 1,33,000 ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత తెలంగాణ శాసన మండలిలో ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. బిల్లు పాస్ చేసినాం, మిగతా అంతా బీజేపీదే బాధ్యత అన్నట్టు కాకుండా చాలా సీరియస్గా లీగల్ కాంప్లికేషన్స్ లిటిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి గట్టిగా ఫైట్ చేయాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి తమరికి కృతజ్ఞతలతో ముగిస్తున్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై బీసీ. ఫస్ట్ స్పీకర్ చెప్పిండు. I take the opportunity to speak on Telangana backward classes, scheduled caste and scheduled tribe, reservation of seats in educational institutions and appointment of post in service under the State Bill 2005. రికార్డ్ చెప్తున్నది ప్లీజ్. అరే అరే మీరు వినరు. ఆమె అభినందిస్తుందని చెప్పింది. Sir, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ సభ్యురాలు కవిత గారు అనేక అంశాలు మాట్లాడారు అధ్యక్ష. యూ అప్రిషియేట్ ఇట్. బట్ ఎంబీసీసీకి సంబంధించి ఆ 5%కు సంబంధించిన అంశం సత్యదూరమైంది. వారు మాట్లాడింది ఒకటి. నో చేంజ్ హ్యాస్ బీన్ డన్ బై అవర్ గవర్నమెంట్ అధ్యక్ష. దట్స్ ఫర్ ష్యూర్. ఐఎమ్ ఆన్ రికార్డ్. ఓకే. రెండవది అధ్యక్ష రాజీవ్ గాంధీ గారి మాటలు సంబంధించి వారు సభను ప్రకదారి పట్టించే విధంగా మాట్లాడటం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఐ ఆల్సో గాన్ త్రూ ఇట్. హీ స్పోక్ ఇన్ ఎ వెరీ బ్రాడ్ వే. క్లాస్లెస్ సొసైటీ చేయాలి, ఏ విధంగా హేస్టీగా చేయొద్దు, ఏ పద్ధతిని కూడా హేస్టీగా చేస్తే అనేక అంశాలు ముడిపడి ఉంటాయి ఈ దేశానికి సంబంధించి అని స్పష్టంగా బ్రాడ్గా మాట్లాడటం జరిగింది. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆల్ ద రికార్డ్ మేడం. మూడో అంశం అధ్యక్ష, వారి ప్రభుత్వ హయంలో 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు వారు ఏ వర్గాల గురించి అయితే మాట్లాడినరో వారికి న్యాయం జరగలేదని వారు స్వతహాగా చెప్పినరు. ఇప్పుడు 14 నెలలు గడిచింది. మేము చేస్తూ ఉన్న మొదటి అడుగు వారికి న్యాయం చేయాలని. అందరికీ అన్ని వర్గాలకు సంబంధించి వారు ఈరోజు అన్ని వర్గాల గురించి మీరు ఇచ్చిన అవకాశంలో అన్ని బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన వర్గాల గురించి మాట్లాడిన చాలా సంతోషం. 10 సంవత్సరాల్లో వారికి న్యాయం జరగలేదని ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా చెప్పినరు. మేము న్యాయం చేసే ప్రక్రియలో ఒక అడుగు ముందుకేస్తా ఉన్నాం. దాన్ని సహకరించమని కోరుతా ఉన్నాం. మీరు మద్దతు పలుకుతా ఉన్నారో లేదో కూడా చెప్పలేదు. వారు చెప్పినట్టుగా బీసీఏలకు 15%, బీసీబీలకు 25%, బీసీసీకి 3%, బీసీడీకి 17%, బీసీఈకి 10%, ఎంబీసీలకు 5%. అట్లనే కంటిన్యూ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఎస్టీ, ఎస్సీ, ఈబీసీలకు సంబంధించి ఆర్ఫాన్లకు సంబంధించి 15, 5, 2, 3, 20%, మొత్తం 100% అట్లా జరుగుతుంది. నిరాధారంగా అట్లా మాట్లాడితే దానికి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయితే ముందే వాళ్ళు ఎంబీసీలు వాళ్ళకి సంబంధించిన అంశం మీద. ఇప్పుడు కాటమే కౌచ్ విషయంలో కూడా వారు బ్యాక్ తీసుకున్నారు. ఇది కూడా వాళ్ళు తొలగించలేదు అంటున్నారు కాబట్టి అది మీరు విత్డ్రా చేసుకొని సరిపోతుంది. సార్, ఇది ఎంబీసీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు నాకు రకరకాల రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను చెప్పాను అధ్యక్ష. ఆ స్పెసిఫిక్ రిప్రజెంటేషన్స్ కూడా మంత్రి గారికి నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. శ్రీధర్ బాబు గారు ఏదైతే చెప్పినారో రాజీవ్ గాంధీ గారు మాట్లాడలేదని, గంటన్నర వారి ప్రసంగం ఉన్నటువంటి మాట వాస్తవం అధ్యక్ష. అందులో దేశం విచ్ఛిన్నమైపోతుంది అన్నటువంటి మాట మాట్లాడింది కూడా వాస్తవం అధ్యక్ష. రికార్డ్స్ కూడా లేదు. నేనేమంటున్నాను ఇప్పుడు అధ్యక్ష, నేను అనేది ఏంటంటే దేశంలో ఇప్పుడు ఎవరు లేరు. దాని గురించి ఇప్పుడు ఎందుకమ్మా చెప్పాలి సార్. ఎందుకంటే ఉన్నా లేకున్నా కొన్ని పెద్ద పనులు చేసినటువంటివి చెప్పకపోతే దేశ చరిత్రలో అన్యాయం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే జరిగేదే బీసీల మీద డిస్కషన్. ప్లీజ్ మీకు చాలా టైం ఇచ్చినాను. I would like to compliment. ప్లీజ్ మీరు కూర్చోండి. ప్లీజ్ I would like to compliment the Congress government and the Chief Minister Janab Revanth Reddy Saab for bringing forward this historical bill to raise the quantum of reservation for BC, SC and ST, fulfilling the promises made by the Congress on the eve of the 2023 Assembly elections. నేను ఆమెకు 25 minutes ఇచ్చినాను. మీరు కూడా సభ నడపాలన్నా ఏం చేయాలి మరి? ప్లీజ్
25 నిమిషాలు వారికి ఇచ్చాను. అందుకనే 25 నిమిషాలు ఇచ్చినాను. అరే మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఇస్తాను, మళ్ళా ఎల్ఓపి గారు మాట్లాడేటప్పుడు మళ్ళీ ఇస్తాను. ప్లీజ్ ఎఫ్ఎండి గారు. The government has brought forth this bill based on the finding of the social, economic, educational and employment political and caste service to the report 2024. The Kamareddy BC declaration in the Congress manifesto 2023 has promised that BC reservation will be increased based on the caste survey. The BC declaration had also promised that the BC reservation in the local bodies will be raised to 42% to provide new leadership positions for BCs. Moreover, the BC declaration promised that 42% reservation will be extended to the BCs in the government, civil contract and maintenance contract. The minorities declaration too issued that fair representation will be ensured for all the backward classes, including minorities in government, jobs and educational institutions and government welfare schemes. After the Telangana government has constitute the Telangana State Commission for Backward Classes, our party AMIM had made elaborate representation to the both of the commissions. We have demanded that బుడమేరు వరద సమస్యపై ఏపీ అసెంబ్లీలో చర్చ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు బుడమేరు సమస్యకు శాశ్వత చర్యలు ప్రారంభించామన్నారు. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా వరద నివారణ పనులు జరుగుతాయని చెప్పారు. ముంపు ప్రాంతంలోని 6,000 కుటుంబాలను తరలించాలన్న నిమ్మల రామానాయుడు ముంపు బాధితులకు ప్రత్యామ్నాయంపై ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఏదైతే ఈ బుడమేరుకి సంబంధించి ప్రధానంగా వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ దగ్గర నుంచి మరి విజయవాడ సిటీ మీదుగా ఎనికేపాడు యూటీ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి గుడివాడ మీదుగా కొల్లేరు పోయి మళ్ళీ కొల్లేరు నుంచి ఉప్పుటేరు మీదుగా సముద్రంలోకి వెళ్ళేటువంటి విధంగా వాస్తవంగా ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ అధ్యక్ష. అంటే దగ్గర వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ నుంచి 100-110 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఇది సముద్రంలోకి కలిసేటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష, కొల్లేరులో కలిసేటువంటి పరిస్థితి. ఏదైతే ఈ బుడమేరుకు సంబంధించి ఈ 100-110 కిలోమీటర్లు ఈ వరద నీరు ప్రవహించేటువంటి మరి సమయం కానీ అదేవిధంగా ప్రాంతం కానీ ఎక్కువ ఉండడంతో ఆ వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ దగ్గర నుంచి కృష్ణానదికి 11 కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఏదైతే డిస్టెన్స్ ఉంది, తక్కువ డిస్టెన్స్. కాబట్టి ఆ 2014-2019 5 సంవత్సరాల్లో ఆ డైవర్షన్ ఛానల్కు సంబంధించి మనం 80% పనులు పూర్తి చేశాం అధ్యక్ష. దురదృష్టం తర్వాత ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత 2019-2024 5 సంవత్సరాల్లో ఆ పనులు 0 అధ్యక్ష. కనీసం ఒక కర్బస్తా సిమెంట్ కానీ ₹1 కానీ ఆ డైవర్షన్ ఛానల్కి ఖర్చు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి గత పాలనలో లేనటువంటి స్థితిలో ఏదైతే ఈ యొక్క వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ దగ్గర నుంచి మరి ఎనికేపాడు యూటీ ఏదైతే ఉందో అంటే విజయవాడ సిటీ లిమిట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రస్తుతం ఒక 3,000 నుంచి 4,000 క్యూసెక్లు వెళ్ళేటువంటి మార్గం మాత్రమే ఉంది ప్రస్తుతం అధ్యక్ష. ఒక 6,000 కుటుంబాలని మేము ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి ఏదైతే ఈ యొక్క 6,000 కుటుంబాలకి ప్రత్యామ్నాయంగా మరి వేరే చోట్ల ఏ రకంగా అరేంజ్మెంట్ చేయాలి అనే దాని మీద మరి మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు వాళ్ళు కూడా మరి దాని మీద ఆలోచన చేసి దానికి అవసరమైనటువంటి ఎస్టిమేషన్ కూడా తయారు చేసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. తద్వారా ఆ వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ దగ్గర నుంచి ఎనికేపాడు యూటీ దాకా ప్రస్తుతం ఏదైతే 3,000-4,000 మాత్రమే ఉన్నటువంటి దాన్ని 10,000 క్యూసెక్లు పోయేటువంటి విధంగా దాన్ని తీర్చిదిద్దాలనేది నెంబర్ 1 అధ్యక్ష.
బులెటిన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్లపై పోలీసులు కొరడా చులిపిస్తున్నారు. నటి విష్ణుప్రియపై కేసు ఫైల్ కాగా నోటీసులు జారీ చేశారు. విష్ణుప్రియకు పంజాగుట్ట పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇవాళ సాయంత్రం 4 గంటలకు విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసుల్లో తెలిపారు. మరికొంతమందికి నోటీసులు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. కేసులో ఉన్న నిందితుల ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేయడంతో వారంతా ఎక్కడున్నారనే దానిపై ఆరా తీస్తున్నారు. 11 మంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. రైట్, బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్లపై పోలీసులు అయితే కొరడా జులిపిస్తున్నారు. ఇప్పటికైతే నటి విష్ణుప్రియపై కేసు ఫైల్ అయింది. మరి సాయంత్రం 4 గంటలకైతే నటి విష్ణుప్రియ పోలీసుల ముందు హాజరు కావాలని అయితే చెప్తున్నారు. మరి దీనిపై పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి రత్నకుమార్ అందిస్తారు. రత్నకుమార్, చెప్పండి, ఇప్పటికైతే ఎవరైతే 12 మంది ఉన్నారో వాళ్ళ ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. మరి ఈ రోజు సాయంత్రం విష్ణుప్రియ హాజరయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? అప్డేట్స్ ఏంటి? బెట్టింగ్ యాప్స్ ను ప్రమోట్ చేస్తున్నటువంటి సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు అలాగే సెలబ్రిటీలు వీళ్ళందరి మీద కొరడా జులిపించేందుకు పోలీసులు రంగం సిద్ధం చేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా ఫోన్ కాల్స్ చేసి విచారణకు రావాల్సిందిగా కూడా పోలీసులు తెలియజేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇందులో ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీలుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు విష్ణుప్రియ, టేస్టీ తేజ, పల్లవి ప్రశాంత్, ఇమ్రాన్, ఇలా రకరకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు. అయితే సురేఖ వాణి కూతురు సుప్రీత, సో వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళతో పాటు మరికొంతమంది సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నారు. అయితే వీళ్ళందరికీ ఇప్పటికే పోలీసులు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. తమ మీద నమోదైనటువంటి కేసులకు సంబంధించి కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి విచారణకు రావాలంటూ కూడా ఆదేశాలను జారీ చేశారు. అయితే విష్ణుప్రియ మీద కేసు నమోదైంది. ఆమెను సాయంత్రం 4 గంటలకు పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ లో హాజరవ్వాలని కూడా తెలియజేసినట్లు పోలీసులు కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఆమె సాయంత్రం 4 గంటలకు విచారణకు రాబోతుందా లేదనేటువంటి ఆ విషయం కూడా మరికొంతమంది సెలబ్రిటీలు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పటికే గతంలో బిగ్ బాస్ సీజన్ గెలిచినటువంటి పల్లవి ప్రశాంత్ అనేటువంటి నైతికగా తన పేరు తాను చెప్పుకొని ఆ సీజన్ గెలిచినటువంటి ఆ పల్లవి ప్రశాంత్ తో పాటు ఇంకా సురేఖ వాణి కూతురు సీనియర్ నటి సురేఖ వాణి కూతురు సుప్రీత, అలాగే మరికొ టేస్టీ తేజ, ఫుడ్ వీడియోలు చేసినటువంటి టేస్టీ తేజ, అలాగే సోషల్ మీడియాలో పరేషాన్ బాయ్స్ పేరుతో వీడియోలు చేసినటువంటి ఇమ్రాన్, వీళ్ళందరి మీద కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి. వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లోనే కొంతమంది తమ ఫోన్లను స్విచ్ ఆఫ్లు చేసుకుని ఉన్నారు. మరికొంతమంది పోలీసులకు విచారణకు హాజరయ్యేందుకు కూడా సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు కూడా మనకు సమాచారం అయితే ఉంది. అయితే ముఖ్యంగా ఈ కేసులో ఇప్పటికే నమోదైనటువంటి కేసులకు సంబంధించి ఎవరెవరి మీద కేసులు బనాయించారు అనే దాని మీద కొద్దిసేపటి క్రితమే వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ విజయ్ కుమార్ మీడియాతో మాట్లాడటం జరిగింది. ఆయన చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు, మొత్తం 11 మంది మీద కేసులు నమోదు చేశాము. వీళ్ళందరూ కూడా సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్లను కలిగి ఉన్నటువంటి వీళ్ళు బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేస్తూ సామాన్యులను అంటే తమను ఫాలో అయ్యేటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా ఒక టెలిగ్రామ్ లింకులు కావచ్చు, లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు చేసేటువంటి వీడియోల కింద కొన్ని లింక్స్ను ఇచ్చి వాటిని అందులో బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేసేటువంటి లింకుల ద్వారా ప్రజల జీవితాలతో, వాళ్ళను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళ యొక్క జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు, సామాన్యులను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక సోషల్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగిందో అతను ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదును తీసుకొని ఆ ఫిర్యాదు ద్వారా ఈ 11 మంది మీద సినీ సెలబ్రిటీస్తో పాటు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు 11 మంది మీద కేసులు నమోదు చేశాము. అలాగే వీళ్లకు ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క అంటే ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్లో ఎంతవరకు వీళ్ళ యొక్క ప్రమేయం అనేది ఉంది అనేది ప్రస్తుతం విచారణ చేస్తున్నాం. అందరికీ ఫోన్లు చేసి ఖచ్చితంగా విచారణకు రావాల్సి ఉంటుంది. అవసరమైతే నోటీసులు ఇస్తాము, నోటీసులు ఇవ్వాలా లేకపోతే అరెస్టులు చేయాలనేది వాళ్ళు ఇంట్రాగేషన్లో దాన్ని గుర్తిస్తాము. వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళు బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి తీవ్రతను బట్టి వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా యాక్షన్స్ తీసుకుంటామనేటువంటి విషయాన్ని డీసీపీ విజయ్ కుమార్ తెలియజేశారు. మరోవైపు ఇందులోనే ఒక వ్యక్తి ఇమ్రాన్ అనేటువంటి వ్యక్తి పరేషాన్ బాయ్స్ పేరుతో తన ఒక సోషల్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా తను చిన్న చిన్న పిల్లలతో అసభ్యకరమైనటువంటి వీడియోలను చేస్తూ తన వ్యూస్ కోసం లక్షలు సంపాదిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా కన్ఫర్మ్ చేసి అతని మీద ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామనేటువంటి విషయాన్ని కూడా డీసీపీ కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది. సో మొత్తానికి ఈ వ్యవహారంలో పోలీసులు చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు. ఎందుకంటే గత కొంతకాలం నుంచి కూడా సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది వీడియోలు చేసినటువంటి ఎవరైతే మిగతా బెట్టింగ్ను వ్యతిరేకించినటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు కావచ్చు,
లేకపోతే ప్రముఖ ఐపీఎస్ అధికారులు మనం రీసెంట్గా చూసినట్లయితే ఇటు ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ ఎండీగా ఉన్నటువంటి సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ విసి సజ్జనార్ అనేక సందర్భాల్లో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ల వేదికగా ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ కూడా వ్యతిరేకిస్తూ వస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరి మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలనుకుంటున్న విషయాన్ని ఆయన ఎవరెవరైతే ఇటు సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా యొక్క బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏ రకంగా బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేస్తున్నారో ఆ వీడియోలను ట్యాగ్ చేస్తూ వీళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలన్నటువంటి విషయాలను తెలియజేస్తూనే మరోవైపు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అసలు సామాన్యుల యొక్క జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నటువంటి ఇటువంటి వ్యక్తులను ఫాలో అవ్వడం కాదు, వాళ్ళందరినీ ఇమ్మీడియట్గా అన్ఫాలో అవ్వాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇప్పటికే వీసీ సజ్జనారు సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. ఇక మరోవైపు కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ కూడా ఎవరైతే ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ను వ్యతిరేకించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో మిగతా సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లో కొంతమంది కూడా ఇది ప్రజల జీవితానికి చాలా ప్రమాదకరమైనది, వాళ్ళు తాము సంపాదించుకోవడం కోసం మిగతా వాళ్ళ యొక్క ఫాలోవర్ల జీవితాలతో ఆటలాడుకుంటూ ఉన్నారు. కొంతమంది ఇప్పటికే ఇందులో అనేక మంది అప్పుల పాలైపోయి తమ జీవితాలను నాశనం చేసుకొని కొంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇట్లా ఇమ్మీడియట్గా ఇటువంటి అంటే బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరి మీద కూడా ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కూడా ఇటు వీసీ సజ్జనార్ తెలియజేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇక దీని మీదే ఇప్పుడు సోషల్ సర్వీస్ చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదుతో పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు నమోదయ్యాయి. మొత్తం ఈ 11 మంది అంటే వీరితో పాటు మిగతా వారి మీద కూడా చర్యలు తీసుకునేందుకు ఒకవైపున పోలీసులు రంగం సిద్ధం చేశారు. ఇక మరోవైపు కేవలం హైదరాబాద్లోనే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అనేక ప్రాంతాల్లో ఎక్కడెక్కడైతే ఈ సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా కూడా ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేస్తున్నటువంటి మిగతా సెలబ్రిటీస్ ఉంటారు. మనం రీసెంట్గా చూసాం బైక్ మోటో వ్లాగ్స్ చేసినటువంటి బయాస్ అన్ని అనేటువంటి యువకుడు తను బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోట్ చేస్తున్నటువంటి విషయానికి సంబంధించి కూడా సూర్యాపేట జిల్లాలో అతని మీద కేసు నమోదైంది. పోలీసులు అతని కోసం ప్రస్తుతం గాలిస్తూ ఉన్నారు. అతను త్వరలోనే అదుపులోకి తీసుకుంటామనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. సో మొత్తం ఓవరాల్గా ఈ రకంగా బెట్టింగ్ యాప్స్కు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం ఏదైతే ఉందో దీని మీద పోలీసులు చాలా సీరియస్గా దృష్టి పెడుతూ ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ఇటువంటి వారి మీద కఠిన చర్యలు ఉంటాయి. ఇక ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో అయితే పోలీసుల కేసులకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా వచ్చి తాము ఇంకెప్పుడు బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేయము, సే నో టు బెట్టింగ్స్ అని చెప్పి కిల్ బెట్టింగ్ అని చెప్పినట్టు కూడా హ్యాష్ ట్యాగుల ద్వారా వాళ్ళు ప్రజలకు చాలా ఎక్కువగా జరిగింది. అనేక మంది ప్రభావితం అయిపోయి జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఆత్మహత్యలు కూడా ఆ కారణం అయ్యారు, కొంతమంది సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు. కాబట్టి వీళ్ళందరి మీద కూడా ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు తీసుకున్నటువంటి అవకాశాలు అయితే మాత్రం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అలాగే రత్నకుమార్, అసలు బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్స్ మేనేజర్ ఎవరు, మరి అంటే ఇక ముందు కూడా ఇలాంటి ప్రమోషన్ జరగకుండా ఉండాలంటే పోలీసులు ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది? ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు బెట్టింగ్ యాప్స్కు సంబంధించి ఏదైతే ఇప్పుడు ఏ బెట్టింగ్ యాప్స్కు సంబంధించి అంటే వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు, బెట్టింగ్ లింకులు అలాగే వీళ్ళకి అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి, వీళ్ళందరికీ కూడా కింగ్ పిన్గా ఎవరు వ్యవహరిస్తున్నారు అనేది మీద ప్రస్తుతం పోలీసులు దృష్టి సారించినటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ అనేది కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం కాదు, ఇది నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వైజ్గా విస్తరించి ఉంటుంది. కాబట్టి దీని మీద పూర్తిగా దృష్టి పెడతారు. వీళ్ళందరికీ ఈ బెట్టింగ్ యాప్ను ప్రమోట్ చేయాలన్నటువంటి సలహాలు సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీస్కి సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లకు కావచ్చు, లేకపోతే చిన్న చితక సెలబ్రిటీలు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళకి అసలు ఈ సలహాలు ఇస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు అనేది కూడా ప్రస్తుతం పోలీసులు గుర్తించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. గుర్తించి దీన్ని ఖచ్చితంగా కూకటి వేళ్లతో పెగిలించాలి అంటే వీళ్లకు బెట్టింగ్ యాప్స్కు సంబంధించి ఈ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఛాన్సులు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు, వీళ్ళకి లక్షల్లో అంటే వీళ్ళకి దీన్ని ఏ రకంగా షేర్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఏ రకంగా వీళ్ళకి మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అనేది పూర్తిగా ఆరా తీస్తారు. ఆరా తీసిన అనంతరం వీళ్లకు కింగ్ పిన్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఎవరు వ్యవహరిస్తున్నారనేది తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ మీద కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకున్నటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ ఈ 11 మంది మీద 318/4 BNS యాక్ట్ ప్రకారం అలాగే 33/A అలాగే 4 TSGA 66D IT యాక్ట్ ప్రకారం 2008 ఈ సెక్షన్స్ కింద కేసులు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కాబట్టి వీళ్ళని ప్రశ్నించి వీళ్ళని విచారించిన తర్వాత అసలు ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్ అనేది ఎలా జరుగుతోంది అనే దాని మీద పూర్తిగా ఎంక్వైరీ జరుగుతున్న అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందులో భాగంగానే ఆ తర్వాత ఎవరెవరు ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నారు, మనం రీసెంట్ గా చూసినట్లయితే హర్ష సాయి అనేటువంటి ఒక ఫేమస్ యూట్యూబర్ ఉన్నాడు. అతను ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ అంటే ఉన్నటువంటి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లలో తను టాప్ ప్లేస్లో ఉంటాడు.
సో అటువంటి వ్యక్తి ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేయడం కారణంగా అనేక మంది సమస్యలు ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు అతని మీద కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి కాబట్టి వీళ్ళందరినీ ఖచ్చితంగా అదుపులోకి తీసుకొని విచారించే అవకాశాలు ఉంటాయి. అవసరమైతే వాళ్ళు ఏ రకంగా బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని ఇంట్రాగేట్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క తీవ్రతను బట్టి నోటీసులు ఇవ్వడమా లేకపోతే నోటీసులు ఇవ్వకుండానే డైరెక్ట్గా అరెస్ట్ చేయడమా అనేది కూడా ఆ డెసిషన్ కూడా తీసుకోబోతున్నామంటూ ఒకవైపున డీసీపీ విజయ్ కుమార్ ఇంతకు ముందే మాట్లాడుతూ మీడియాకు కూడా తెలియజేసిన పరిస్థితి ఉంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ రత్నకుమార్.